फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख आगुरी आम देखी आमर सप्तम श्रेणी आम देखी आम चारिपटे थी बड़ संख्यार प्रथम अध्याय है। प्रथम अध्यायर प्रथम पार्टी को देखी बर्तमान आम द्वितीय पार्टी को देखा। तो ये आम देखा कोटी कोटी अधिक से आम लक्ष्य पर्यटन प्राय देखी ये बर्तमान देखिए कोटी कि कोटी अधिक संख्या गुड़ी आम किपर लिखा। ठीक अच्छे देख भारतीय प्रणाली में 1000 माने 3टा शून्य पर कमा दिया 1000 लिखापी किंतु अमेरिकीय प्रणाली जब देखा बा जोटा आंतर्जातिक प्रणाली इंटरनेशनल से 3टा शून्य पर गोटे कमा दिया है 1000 लिखा सेमती भारतीय प्रणाली 10,000 को केमती लिखा देखो 3टा शून्य पर गोटे कमा दिया किंतु अमेरिका प्रणाली मत सेम है। तापर भारतीय प्रणाली 1 लक्ष को देख केमती लिखा किंतु अमेरिका प्रणाली 100,000 लिखा है। ये 1 लक्ष को देख 3टा पर कम तापर 2टा शून्य पर गोटे कम दिखाई एमती लिखा आम भारतीय प्रणाली किंतु आम अमेरिका प्रणाली बा इंटरनेशनल प्रणाली आम 3टा शून्य पर 100,000 100,000 लिखा बुझिपार 1 लक्ष को नेक्स्ट 10 लक्ष 10 लक्ष टाक आम केमती लिखुचे ना 3टा छाड़ी गोटे कम 2टा छाड़ी गोटे कम लिखुचे 10 लक्ष टाक किंतु अमेरिका प्रणाली 1 मिलियन बोली लिखा है 3टा पर कम आउ 2टा पर दिया डायरेक्ट 3टा पर कमा दिया 1 मिलियन लिखा। नेक्स्ट देखिए 1 कोटी 1 कोटी को देख ये 3टा पर 2टा पर 2टा पर है 1 कोटी लिखा अमेरिका प्रणाली सेमती आमर 10 मिलियन बोली लिखा है मैंने 3टा पर कमा आउरी पूरी 3टा पर कमा है देखिए ये देख फास्ट 3टा तापर 2टा तापर 2टा दिया ये कितु 3टा लेखा दिया है। तापर 10 कोटी टाक केमती आम इंडियन प्रणाली जानते भारतीय प्रणाली 3टा पर 2टा पर 2टा पर किंतु आमर अमेरिका प्रणाली बा इंटरनेशनल प्रणाली 100 मिलियन 3टा पर आउरी पुणी 3टा पर है बुझिपार। तापर देख यहाँ 1 अरब बा 100 कोटी केमती लिखा 100 कोटी की 3टा पर 2टा पर 2टा पर पुणी 2टा पर 1 बिलियन बोली ये लिखा अमेरिका है 3टा आगर केवल 3टा लगे छाड़ी है कम बुझिपार अमेरिका प्रणाली। लक्ष्य कर भारतीय प्रणाली डाहाण पटू बाम पट को है 3 - 2 है -2 आकार कमा व्यवहार करा भारतीय प्रणाली है माने अर्थ 1000 तापर लक्ष्य तापर कोटी दिया कि अमेरिका प्रणाली कौन करा डाहाण पटू दिया है डाहाण पटू बाम पट को केम दिया ना 3 - 3 3 हिसाब से दिया 3 हिसाब से आकार दिया है मैंने 1000 तापर मिलियन तापर बिलियन है एमती दिया बुझिपार। भारतीय संख्या नामकरण पद्धति भूटान श्रीलंका नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश मालदीव अफगानिस्तान म्यांमार व्यवहार करा जाए। लक्ष्य कोटी शब्द संस्कृत शब्द है लक्ष्य है एवं कोटी आसटा गोटे संस्कृत शब्द लाख आ कोटी अमेरिका प्रणाली अनेक देश में यह व्यवहार करा 1 लक्ष 1 कोटी रे केतोटी शून्य अच्छी लक्ष्य कर है 1 लक्ष केतटा 5टा शून्य है 1 कोटी 7टा है 7टा शून्य बुझीपार कि नहीं डाहाण पटे 5टी शून्य लिखा जाए 1 लक्ष से कोटी संख्या लिखिले आम डाहाण पटे केतटा 7टा शून्य लिखुचे बुझीपार 1 लक्ष हूँ 1000 100 गुण है 1 लक्ष हूँ 1000 केत गुण 100 गुण से 1 कोटी हूँ 1 लक्षर 100 गुण 1 लक्षर 100 गुण एवं 1 अरब हूँ 1 कोटीर 100 गुण अरबटा हूँ गोटे कोटीर 100 गुण है अर्थात 100,000 हूँ 1 लक्ष आउ 100 लक्ष हूँ 1 कोटी है और 100 कोटी हूँ गोटे अरब 100 कोटी हूँ गोटे अरब बुझिपार। नेक्स्ट तापर देख ये तुम आसब 1 लक्ष 1000 है 1,000 लक्ष 1,000 लक्ष केतना शून्य अच्छे है ता माने ये कौन कर 1 लक्ष 1000 बोले लिखियो फास्ट है ये कर केतना शून्य 5टा है बुझिपार कि नहीं ता माने कम कोड दब ये गोटे दब ये गोटे दब आम भारतीय सिस्टम ता माने केतटा शून्य 5टी शून्य है 5टी शून्य है ता माने कही 1000 कही है 1000 कही ताने यहाँ कौन कर 1 लक्ष यहाँ 1 लक्ष 1000 ताने 1000 गुणिब है 1 लक्ष 1000 है यहाँ 1 लक्ष है ताने आउ 5टा शून्य गुणिब है 5टा है ताने केतना है 1 रे 3टा जे 5टा 8टा शून्य 3 3 6 2 8टा शून्य है
ତାମାନେ କମା କେମିତି ଦେବ ଏଇଠି ଭାରତୀୟରେ ଏଇଠି ଏଇଠି ହେଲା ତାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ 2 3ଟା 8ଟା ହେଲା ତ 2 2 4 ଏଇଠି କେତେଟା ହେଲା 1000 ପୁରା 1000 ମାନେ ତାମାନେ ଏତିକି ହେବ ଉତ୍ତର 1ରେ 8ଟା ଶୂନ ଏଇଟା କେତେଟା ହେବ 8ଟି ଶୂନ ହେବ ହେଲା ସେ ପଚାରିଥିଲା ହେଲା କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି 8ଟା ତାପରେ ଦେଇଛି 100,000 କେତେଟା ଶୂନ 100,000 ହେଲା 100,000 ମାନେ ତୁମେ ଲେଖିବ 1,07,000 ବୋଲେ 7 ମାନେ 100 ହେଲା 100 ଗୁଣନ 1000 ହେଲା 100 ଗୁଣନ 1000 କଲ ଏଇଟା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ହେଲା ତାମାନେ କେତେଟା ଶୂନ ହେଲା 1ରେ 5ଟା ଶୂନ ହେଲା 3 4 5ଟା ଶୂନ ହେଲା 5ଟା ଶୂନ ତାମାନେ କମା ଦେଲେ କେମିତି ହେବ 3ଟା ତାପରେ 2ଟା ତାମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ହେବ ହେଲା ତାମାନେ କେତେଟା ଶୂନ ହେଲା 5ଟା ଶୂନ ଏଇଟା ହେବ 5ଟା ଶୂନ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ ଦେଲା 9 8 7 6 5 0 1 2 3 4 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ କମା ଦେଇ ସହଜରେ ପଢ଼ି ହେବ ହେଲା କମା ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ଦେବା ତାମାନେ କ'ଣ ହେବ 9 ଆରବ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ଯଦି ଆମେ 9 ଆରବ ହେଲା କୋଟି ପରେ ଆରବ ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ହେଲା ନିୟୁତ କୋଟି ଏଇଟା କୋଟି ଜାଗା ତାପରେ ଆରବ ଆଇବ ହେଲା ତ 9 ଆରବ ହେଲା ତାପରେ 87 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ହେଲା ତାପରେ 1,200 ହେଲା 34 ଏମିତି ପଢ଼ିବ କିମ୍ବା 9 8 7 କୋଟି ଏମିତି ପଢ଼ିପାରିବ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବ 9 8 7 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷ ହେଲା 1,234 ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଆମେରିକୀୟ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ପଢ଼ିବା 3ଟା ଛାଡ଼ିକିରି କି ନାହିଁ 3ଟା ତାପରେ ଆଉ ଥରେ 3ଟା ତାପରେ 3ଟା ତାମାନେ 9 ବିଲିୟନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ମିଲିୟନ୍ ହେଲା ତାପରେ 876 ମିଲିୟନ୍ ତାପରେ 501,000 ହେଲା ତାପରେ 234 ପଢ଼ିବ ହେଲା ଏମିତି ପଢ଼ିପାରିବ ଏଇଟା ଆମେରିକା ପ୍ରଣାଳୀ ତ ଦେଖ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ନାମ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଓ ଆମେରିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିବ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ କହିଛି ତ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଉଛି ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ନାମ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ଓ ଆମେରିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖ 4 0 5 0 ହେଲା 6 7 8 ତ ଏଟାକୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବା ତ କେମିତି ଲେଖିବା ଆଉ ଏ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବା ମୁଁ ଲିଭେଇବି ହେଲା ଭାରତୀୟରେ ଲେଖିବା ଆଉ ଆମେରିକୀୟ ଭାରତୀୟରେ ଯଦି ଲେଖିବା ତାମାନେ କେମିତି ଲେଖିବା ନା 4 0 ହେଲା 5 0 ହେଲା 6 7 8 ଭାରତୀୟରେ ଲେଖିଲେ ଏଇଠି କମା ଦେବା ଆଉ 2ଟା ପରେ କମା ଦେବା ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମର ହେଲା ଡାହାଣ ଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ିକି 3ଟା ତାପରେ ହେଲା ତାପରେ 2ଟା ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ତାପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକରେ ଲେଖିଲେ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକରେ ଲେଖିଲେ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲେଖ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଲେଖିଲେ କେମିତି ଲେଖିବ 4 0 5 0 ହେଲା 6 7 8 ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି ଲେଖିବା ନା ଏଇଠି 3ଟା କମା ଏଇଠି 3ଟା ଛାଡ଼ିକି କମା ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିବା ହେଲା ବୁଝିଲେ କି ନା ଏଇଟା ମାନେ କେମିତି ପଢ଼ା ହେବ ଦେଖ ଏଇଟା ମିଲିୟନ୍ ହେଲା 4 ମିଲିୟନ୍ ହେଲା 50,678 ବୋଲି ପଢ଼ା ହେବ କେଉଁଟା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକରେ ତାପରେ ସେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 1 ନମ୍ବରଟିକୁ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଆମେରିକା ପଦ୍ଧତିରେ ଏଇ ଆମର ଦେଖିବା ଆନ୍ସର ହେଲା ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଏଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ ହେଲା ତ ଦେଖିପାରୁଛ ହେଲା ଏତିକି ଦେଇଥିଲା ତାମାନେ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଏମିତି ଲେଖିବ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ ହେଲା ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ନା ଏଇଟା ପଢ଼ିବ କ'ଣ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ହେଲା ନିୟୁତ ତାମାନେ 40 ହେଲା ଅୟୁତ ହେଲା 50,000 ହେଲା ତାପରେ 678 ହେଲା ତ ଏଇଟା ସେମିତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ପଢ଼ିଲେ ହେଲା 4 କ'ଣ ମିଲିୟନ୍ ହେଲା 50,678 ଏମିତି ପଡ଼ିବ ହେଲା ଏମିତି ସବୁ ଯାହା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା ଭାରତୀୟ ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ଦେଖ 3ଟା ତାପରେ 2ଟା ତାପରେ 2ଟା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ 3ଟା ଲେଖା ଛାଡ଼ିକି କମା ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ସେମିତି ପଢ଼ିପାରିବ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି ତାମାନେ 4 କୋଟି 81 ଲକ୍ଷ 21,620 ଯେମିତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ହଜାର ଏଇଟା ମିଲିୟନ୍ 48 ମିଲିୟନ୍ 121,620 ଏମିତି ପଡ଼ିବ ହେଲା ଏଇଟା ସବୁ ଯାହା ସେମିତି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା
ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି ତାମାନେ 2 କୋଟି ହେଲା 22,002 ବୋଲି ପଡ଼ିବ ଭାରତୀୟରେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ପଡ଼ିବ 20 ମିଲିୟନ ହେଲା 22,002 ହେଲା ଏଇଟା ସେମିତି ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ସେମିତି ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖିବ ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି ତାମାନେ 24 କୋଟି 68 ଲକ୍ଷ ହେଲା 13,579। ସେମିତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ କଲେ ଦେଖ 3ଟା ଲାଗେ ଛାଡ଼ିକି 3ଟା ତାପରେ 3ଟା ତାମାନେ 246 ହେଲା ମିଲିୟନ 813,000 ହେଲା 579 ଏମିତି ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ସବୁ ଯାକ ସେମିତି ହେଲା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ତୁମ ପାଇଁ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବରର। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା। ଭାରତୀୟ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ହେଲା 1 କୋଟି 1 ଲକ୍ଷ 1,000 10 ତାପରେ ଦେଇଛି 1 ବିଲିୟନ 1 ମିଲିୟନ 1,000 1 ତାପରେ ଦେଇଛି 10 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ହେଲା 30,000 40 ତାପରେ ଦେଇଛି 9 ବିଲିୟନ 80 ମିଲିୟନ ହେଲା 700,000 600 ଏମିତି ଦେଇଛି। ତାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ଦେଇଛି ହେଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆମେ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବା ହେଲା। ଲେଖିଲେ 1 କୋଟି 1 ଲକ୍ଷ 1,000 10 କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ। ତ ଆମର ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିଲେ ତୁମେ ଲେଖିବ 1 କୋଟି ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ 1,010 ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ଦେଖ। ତ ଚାଲ 1 କୋଟି 1 ଲକ୍ଷ 1,010 ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିଲେ 3ଟା ଛାଡ଼ି 1 2ଟା ଛାଡ଼ି 1 ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ 2ଟା ଛାଡ଼ି 1 ହେଲା। ତ ବୁଝିଲ। ତାପରେ 1 ବିଲିୟନ 1 ମିଲିୟନ 1,000 1 ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ଲେଖିଲା ପରେ କମା ଦେବ ଆମର ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ 3ଟା ଛାଡ଼ି 1 2ଟା ଛାଡ଼ି 1 2ଟା ଛାଡ଼ି 1 ପୁଣି 2ଟା ଛାଡ଼ି 1 ତାପରେ 10 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ 30,000 40 ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କମା ଦେବା 3ଟା ଛାଡ଼ି 1 ଏଠି 2ଟା ଛାଡ଼ିକି 2ଟା ଛାଡ଼ି 1 ହେଲା ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ 9 ବିଲିୟନ 80 ମିଲିୟନ 700,000 6 ଏଇଟାକୁ ଦେଖ 3ଟା ଛାଡ଼ି 1 2ଟା ଛାଡ଼ି 1 2ଟା ଛାଡ଼ି 1 ତାପରେ 2ଟା ଛାଡ଼ି 1 ଏମିତି କମା ଦେଇକି ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଭାରତୀୟ ସିଷ୍ଟମରେ ହେଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଯିବା। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ତୁମ ପାଇଁ ରହିଲା ତୁଳନା କରିବାକୁ କହିଛି ହେଲା। ଏ ଭିତରେ ତୁଳନା କରିବ 30,000 ଆଉ 30 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଏ 3 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ କିଏ ବଡ଼ ପଚାରିଛି ତୁମକୁ ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିକି କେମିତି ଲେଖିବା ସେ ଦେଇଛି। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ହେଲା। ତ କିଏ ବଡ଼ 30,000 ବା 3 ଲକ୍ଷ ଦେଖ 30,000 କହିଲେ ଏମିତି ହେଲା 3 ଲକ୍ଷ ବୋଲେ 3ରେ କେତେଟା ଶୂନ 5ଟା ଶୂନ ହେଲା। ତାମାନେ ଦେଖ କିଏ ବଡ଼ ହେଲା ଏଠି 4ଟା ଶୂନ ଏଠି କେତେଟା 5ଟା ଶୂନ ତାମାନେ ଇଏ ବଡ଼ ହେଲା କିଏ ବଡ଼ ହେଲା 3 ଲକ୍ଷ ବଡ଼ ହେଲା ହେଲା ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ 500 ଲକ୍ଷ 5 ମିଲିୟନ ହେଲା 500 ଲକ୍ଷ ତ ମାନେ 500ରେ ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ ରହିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ କେତେଟା ହେଲା ଏକକ ଦଶକ ଶତକ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ 500 ରହିବ ହେଲା। 500 ଲକ୍ଷ ବଡ଼ ନା 5 ମିଲିୟନ ବଡ଼ ଦେଖ 5 ମିଲିୟନ ମାନେ ତାମାନେ ଦେଖ 1 ମିଲିୟନଟା ହେଉଛି 10 ଲକ୍ଷ 1 ମିଲିୟନଟା ଯଦି 10 ଲକ୍ଷ 5 ମିଲିୟନ ମାନେ 50 ଲକ୍ଷ 5 ମିଲିୟନ ହେଲା 50 ଲକ୍ଷ ହେଲା। ତାମାନେ କିଏ ବଡ଼ ହେଲା ତ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ହେଲା 50 ମିଲିୟନ 50 ଲକ୍ଷ ହେଲା। ତାମାନେ 50 ଲକ୍ଷ ମାନେ କିଏ ବଡ଼ ହେଲା ଏଠି ଦେଖ 500 ବଡ଼ ହେଲା ନା 50 ହେଲା ଇଏ ବଡ଼ ହେଲା ତାମାନେ ଏ ଚିହ୍ନଟା ଏପଟେ ଦେବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ 800,000 8 ମିଲିୟନ ହେଲା 1 ମିଲିୟନଟା 10 ଲକ୍ଷ 1 ମିଲିୟନଟା ହେଉଛି 10 ଲକ୍ଷ ତାମାନେ 8 ମିଲିୟନ ହେଲା 8 ଗୁଣନ 10 80 ଲକ୍ଷ 80 ଲକ୍ଷ ହେଲା। ଏପଟଟା 800,000 800 ହେଲା 1000 ମାନେ 3ଟା ଶୂନ ତାମାନେ କିଏ ବଡ଼ ହେଲା ଏଠି 2ଟା ଇଏ 3ଟା 5ଟା ଏଠି କେତେଟା ଅଛି 3 2 5 6ଟା ଇଏ ହେଉଛି ତାମାନେ ଇଏ ବଡ଼ ହେଲା ହେଲା ଇଏ ବଡ଼ ହେଲା 8 ମିଲିୟନ ବଡ଼ ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 640,000 640,000 ତାମାନେ 640ରେ 1000 ମାନେ 3ଟା ଶୂନ ହେଲା। ତାପରେ 30 ବିଲିୟନ 1 ବିଲିୟନଟା ଦେଖ ବିଲିୟନ କହିଛି ଏଇଟା ହେଲା ତାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ 1 ବିଲିୟନ ହେଉଛି 1 ବିଲିୟନ ହେଲା ଲେଖିବ ଜାଣିବ ନହେଲେ ହେଲା 1 ବିଲିୟନ ହେଲା 100 କୋଟି 100 କୋଟି ହେଲା 100 କୋଟି ମାନେ କେତେ 100ରେ କେତେଟା ଶୂନ 100ରେ ଆମର ରହିବ 7ଟା ଶୂନ ହେଲା କେତେଟା ହେଲା 3 3 6 7ଟା ହେଲା 100 କୋଟି ବୁଝିଲେ କି ନା। ତାମାନେ 30 ବିଲିୟନ ମାନେ 30 ଗୁଣନ 100 ତାମାନେ 30 ଗୁଣନ 100 ମାନେ କେତେ ହେଲା 3ରେ 3ଟା ଶୂନ ବଢ଼ିଗଲା ହେଲା ଏତିକିରେ ପୁଣି କେତେଟା ଶୂନ ଆହୁରି 7ଟା ଶୂନ 3 2 5 2 7ଟା ଶୂନ ତାମାନେ ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଲା ନା 640,000 ଏତିକି ତାମାନେ ଇଏ ବଡ଼ ହେବ ଅବଭିୟସ୍ଲି 30 ବିଲିୟନ ବଡ଼ ହେବ ହେଲା ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ ବୁଝିଗଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଲେ
ଠିକ୍ ଏବଂ ଅନୁମାନିକ ମାନ ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ହେଲା ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖ ସେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ବାପରେ କହୁଛି ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା କେବଳ କ'ଣ କହିଛି ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କେବଳ ହେଲା। ବାପି ତୁଫାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଲା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଫୋନ୍ କରି ଯାଞ୍ଚ କର। ପୋଲିସର ନମ୍ବର ପାଇଛି, ଅଗ୍ନିଶମର ନମ୍ବର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ନମ୍ବର, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନମ୍ବର ହେଲା, ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାର ନମ୍ବର, ରେଲୱେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ନମ୍ବର ସବୁ ଦେଇଛି। ଏଠି ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା କେଉଁ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲ, କେଉଁ ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରିବ। ସେ ତୁଫାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଲା। ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମାନେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ହେଲା। ଏଇଟା 139କୁ କରିଥିବ ହେଲା 139କୁ। ତ ସେ କ'ଣ କରିବ 139କୁ କରିବ ହେଲା। ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆସନମାନ କରିବା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ ଯଦି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସମେତ 732 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର 7ଟି ମିଠା ବଦଳରେ 750ଟି ମିଠା ବରାଦ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ 470 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା ଦୋକାନୀକି 5 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 450 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହେଲା କହିପାରନ୍ତି ହେଲା। କମେଇକି ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ହେଲା। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିକଟତମ ହଜାର, ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା କୋଟି ଜାଣିବା ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ ଏଇଟା ଏତିକିର ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଆସନ ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି। ତ ନିକଟତମ ହଜାର ଏଟାକୁ ପଢ଼ିବା ଦେଖ ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ, ନିୟୁତ, କୋଟି। ତା'ମାନେ 6 କୋଟି ହେଲା 72 ଲକ୍ଷ 85,000 ପଢ଼ିବା। ନିକଟତମ ହେଲା ନିକଟତମ 10,000 ପଢ଼ିବା। 10,000 ଦେଖ ତା'ମାନେ 10,000 ଦେଖ ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର। ତା'ମାନେ ଏଇଟା କେମିତି ପଢ଼ିବା 6 କୋଟି 72 ଲକ୍ଷ 90,000 ବୋଲି ପଢ଼ିବା ହେଲା। ନିକଟତମ ଲକ୍ଷ ହେଲା ନିକଟତମ ଲକ୍ଷ ହେଲା 6 କୋଟି ହେଲା 6 କୋଟି 73 ଲକ୍ଷ ହେଲା। ତାପରେ ନିକଟତମ 10 ଲକ୍ଷ, ନିକଟତମ 10 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ଯଦି ଆର ପଢ଼ିବା 10 ଲକ୍ଷ ନିକଟତମ, ତା'ମାନେ 6 କୋଟି 70 ଲକ୍ଷ ହେଲା। 3 ଆଉ ରହିବନି ହେଲା 70 ଲକ୍ଷ। ତାପରେ ନିକଟତମ କୋଟି ପଢ଼ିଲେ କେବଳ ରହିବ ଆ ପର ସଂଖ୍ୟାଟା 6ର ପର ସଂଖ୍ୟାଟା ମାନେ 7 କୋଟି ହେଲା 7 କୋଟି। ଏମିତି ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସେହିଭଳି ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର 5ଟି ନିକଟତମ ଆସନ ଅନ୍ନ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ଆମକୁ। ତ ଆମେ ଆସନ ଅନ୍ନ ଆର ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ତ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଦେବା ଦେଖ ହେଲା। ତ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟାରେ ଲେଖିବା ମନେକର ହେଲା କ'ଣ କହିଛି ନିକଟତମ ଫାଷ୍ଟ 1000 ଲେଖିବା। ନିକଟତମ 1000 ଲେଖିଲେ ଆମେ ଆର କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଲେଖିବା 3 ହେଲା 8 7 ହେଲା ଲେଖିଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟ। ତ ଦେଖ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟାରେ ଆମେ ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲା। ତ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠି ହେଲା। ସଂଖ୍ୟାଟାର ନିକଟତମ 1000 ଏ ନିକଟତମ 1000 ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଦେଖ ଏଠି 69,957 ଅଛି। ତ ଆଉ କେତେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେ ଅଛି ଆମର ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 70,000 ମୁଁ କରିଦେଲି। ଏଇଟା 1000 କହିଛି ନିକଟତମ 1000। ତାପରେ କହିଛି ନିକଟତମ 10,000 10,000 ଦେଖ ଏଇଟାର କରିବା ଦେଖ ସରି ଏଇଟା ଏମିତି କର ହେଲା। ନିକଟତମ 1000 କହିଛି ତେଣୁକରି ଏ ଘରଟାକୁ ହିଁ ବଦଳାଇବ ହେଲା। ଏଇଟା ଏତିକି ଶୂନ କରିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନିକଟତମ 10,000 କହିଛି ତା'ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ 3 8 7 ହେଲା 6 9ଟାକୁ କ'ଣ କରିବ 7 ଶୂନ କରିଦେବ ଆଉ ଏ 3ଟାକୁ 0 0 0 କରିଦେବ ହେଲା। ଏମିତି ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ହେଲା। ତା'ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା କହିଛି ନିକଟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ କରିବ ଦେଖ କେମିତି କଲେ। ତ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିକଟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତା'ମାନେ ଏ ଯେଉଁ 27ଟା 88 ହେଇଯିବ ଆଉ ବାକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୂନ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନିକଟତମ 10 ଲକ୍ଷ କହିଛି। 10 ଲକ୍ଷ କହିଲେ କ'ଣ କରିବ ତ ନିକଟତମ 10 ଲକ୍ଷ କହିଲେ ତୁମେ ଏମିତି କରିଦେବ ହେଲା। ଦେଖ 88ଟା କାହା ପାଖାପାଖି ଅଛି 90ର, ତେଣୁକରି ଏମିତି କରିଦେବ ହେଲା 3 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ କରିଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ନିକଟତମ କୋଟି କହିଛି। ନିକଟତମ କୋଟି କହିଲେ ତୁମର ଏଇଟା କାହା ପାଖାପାଖି ଅଛି ଦେଖ 3,87,000 ମାନେ ଏଇଟା 4 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଅଛି। କେତେ ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଅଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲା 4 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଅଛି ଏମିତି କରିଦେବ ବୁଝିପାରିଲ। ସେମିତି ଏଇଟାକୁ ବି ତୁମେ ନିଜେ କରିବ ହେଲା। ବିଟା ତୁମେ ନିଜେ କରିବ ହେଲା ଏ ଅନୁସାରେ କର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ନିକଟତମ ଏହିପରି 5ଟି ସଂଖ୍ୟା। ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଏହିପରି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ହେଲା। ନମିତା ଏବଂ ରମେଶ ସରଳ ପରିପ୍ରକାଶ ମାନ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖ ତ ଆର ତୁମେ ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏହିପରି 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଏତିକି ଅଟେ। ତ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ତ କେତେରୁ କେତେ ଭିତରେ ରହିବ ସଂଖ୍ୟାଟା ରହିବ 4 ହେଲା 5 0 0 0 ହେଲା 0 0 0 ହେଲା 3 6ଟା 0 ହେଲା। ତା'ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଏତିକିରୁ କେତେ ଭିତରେ ରହିବ
ଦୁଇ ଭିତରେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏପରି କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ପଚାରୁଛି, ତ କ'ଣ କରିବ ନା ଏତିକି ହେଲା, ଏତିକି ମାଇନସ୍ କରିଦେବ ହେଲା, ଏତିକି ହେଲା +1 କରିଦେବ, +1 ତ କରିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା। ତ ତୁମର ଉତ୍ତର ଆସିବ 1 କୋଟି। କେତେ ଆସିବ? 1 କୋଟି। କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ମୋର ସଂଖ୍ୟା ହେବ 1 କୋଟିଟା। କେତେ ହେବ? 1 କୋଟି। ଲେଖିଦେବ 1 କୋଟିଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିଗଲ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ନମିତା ଏବଂ ରମେଶ ସରଳ ପରିପ୍ରକାଶ ମାନ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏତିକି ପ୍ଲସ୍ ଏତିକି ନମିତା ଯୋଗଫଳ ପ୍ରାୟ ହେଲା 8 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲା। ଆର ଯୋଗଫଳ ରମେଶର ଯୋଗଫଳ 9 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 9 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହେଲା। ଏହି ଆକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି କି? କାହାର ଆକଳନ ଯୋଗଫଳର ନିକଟତର ଅଛି ହେଲା, ସେ ପଚାରିଛି। ଦେଖିବ ତ ଆର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଲା? 8,82,810 ହେଉଛି ହେଲା। ତା'ମାନେ ଇଏ କେତେ ଲେଖିଛି? ନମିତା ଲେଖିଛି 8 ଲକ୍ଷରୁ ହେଲା, ଯୋଗଫଳ ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରମେଶ କିନ୍ତୁ 9 ଲକ୍ଷ ବା 9 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଲେଖିଛି ହେଲା। ଏହି ଆକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି କି? କାହାର ଆକଳନ ଯୋଗଫଳର ନିକଟତର ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। 2 ଜଣ ଯାହାର ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା, 2 ଜଣର ହେଲା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର 2 ଜଣର ଉଭୟର ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। କାରଣ ଦେଖ ଏଇଟା 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଛି, 8 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ସେ କହିଛି ଯୋଗଫଳଟା 9 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 9 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ହେଲା 9 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବି ସେ ପଚାରିଛି ଦେଖ ଯୋଗଫଳଟା 8,50,000ରୁ ଅଧିକ ହେବ କିମ୍ବା 8,50,000ରୁ କମ୍ ହେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଅଧିକ ହେବ ହେଲା। ଅଧିକ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଅଧିକ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି, 8,50,000ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ? କାରଣ ଏଠି ଦେଖ ଯୋଗ କଲାବେଳୁ 8,82,000ରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କାରଣ 8,82,000ଟା ବଡ଼ କି ନାହିଁରେ, 8,50,000ରୁ ବଡ଼ ହେଲା। କାରଣ ଦେଖ 8,82,000ଟା 810ଟା ବଡ଼ ହେବ କାଠୁ 8,50,000ରୁ ବଡ଼ ହେବ ହେଲା। 8,50,000ରୁ ବଡ଼ ହେବ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବଡ଼ ହେବ। ତାପରେ ସିଟା ପଚାରିଛି ଯୋଗଫଳ 8,83,128ରୁ ଅଧିକ ହେବ କିମ୍ବା 8,83,128ରୁ କମ୍ ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଯୋଗଫଳଟା 800 ଦେଖ ଲାଷ୍ଟକୁ କେତେ ଅଛି? 83,000 କହିଛି କି ନାହିଁ? ତ କମ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଲେଖିବ କମ୍ ହେବ ହେଲା। ତୁମେ ଏପରି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? କାରଣ ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଇଟା କେତେ? 8,00,000 ହେଲା 83,128ଟା ବଡ଼ ରହିବ ତାଠୁ 8,00,000 ଯୋଗଫଳଟା ଏ ଯୋଗଫଳଟାଠୁ ବଡ଼ ରହିବ। 8,82,810ରୁ ବଡ଼ ହେଲା। ଏଇଟା ବଡ଼ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା 8,83,000 ଅଛି, ଏଇଟା 8,82,000 ଅଛି, ତ ଇଏ ବଡ଼ ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 4 ଲକ୍ଷ ହେଲା 63,128 ପ୍ଲସ୍ 4 ଲକ୍ଷ ହେଲା 19,682ର ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ମିଶାଇ ଦେବ। ତାର ଯୋଗଫଳ କଲେ ଆସିବ 8,82,810। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଏତିକି ଦେଖ ଏତିକି ବିয়োଗ କରିବ। ନମିତା ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଖାପାଖି କେତେ? 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖିଲା ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଲେଖିଲା। ରମେଶ ଲେଖିଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଖାପାଖି 9 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 9 ଲକ୍ଷରୁ ବେଶୀ। ତ ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦେଖିବା। ତ ବିয়োଗ ଫଳଟା ହେବ 9,63,108। କହୁଛି ଦେଖ ନମିତା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିଛି କ'ଣ? 10 ଲକ୍ଷ ବା 10 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? 10 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 10 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର ଦେଖ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା 9 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 9 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଏହି ଆକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି କି? ହଁ ତୁମେ ଲେଖିବ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। କାହାର ଆକଳନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିକଟତର? କାହାର ଆକଳନଟା ପ୍ରାୟ ନିକଟତର? ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଉଭୟଙ୍କର ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଇଛି 9,50,000ରୁ ଅଧିକ ହେବ, 9,50,000ରୁ କମ୍ ହେବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ 9,50,000ରୁ ଅଧିକ ହେବ, ଏତିକିରୁ ଅଧିକ ହେବ ହେଲା। 9,50,000ରୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଧିକ ହେବ କି ନାହିଁ? ଅଧିକ ହେଉଛି ହେଲା, ଅଧିକ ହେବ। ତାପରେ ତୁମେ ଏପରି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ତା'ମାନେ ଫେଡ଼ିଦେବ ହେଲା। 9,63,108ରୁ ଫେଡ଼ିବ କେତେ? 9,50,000 ଫେଡ଼ିଦେବ ହେଲା। 9,50,000 କିଏ ବଡ଼ ହେଲା? ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ବଡ଼ ହେଲା ଇଏ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ହେଲା? ଇଏ ବଡ଼ ହେଲା। ତ ଜାଣି ଦେଉଛ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖିବ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ ସିଟା
ପାର୍ଥକ୍ୟ 9,63,128ରୁ ଅଧିକ ହେବ କିମ୍ବା 9,63,128ରୁ କମ୍ ହେବ ହେଲା। ଦେଖ କେମିତି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ 9,63,000ରୁ ଅଧିକ ହେବ ହେଲା, ଲେଖିବ ଅଧିକ ହେବ ହେଲା। କାରଣ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା 9,63,108 ବଡ଼ 108 ବଡ଼ କାଠୁ 9,63,128ଠୁ ବଡ଼ ହେବ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଡିରେ ଦେଖ ଏତିକି ମାଇନସ୍ ଏତିକିର ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କର, ଏଟାକୁ କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଏଇଟା ଫେରିଦେବ, ତ ଫେରିଲା ପରେ ତୁମର ଏତିକି ଉତ୍ତର ଆସିବ 9,63,108 ଆସିବ, ଏମିତି କରିବ ହେଲା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ତ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେପରି ଏତିକିରୁ କମ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ହେଲା, ଏତିକିରୁ କମ୍ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି ହେଲା। କରିବାଟା ତୁମେ ନିଜେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।